салом ва ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. Навтарин хабару гузоришҳо аз Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага тақдими шумо мекунем. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои имрӯз 29 июл. бо гумони куштори ду зани фаррош дар ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд ҳамкори онҳоро боздошт карданд. ҷузъиёти ногуфта дар парвандаи Далери Эмомалӣ ва Абдуллоҳи Ғурбатӣ. Далели мақомот алайҳи онҳо чӣ аст? ва дар Қирғизистон наққошии бузургеро ки ба нишони ҳимоя аз занони Украина тасвир шуда буд, аз рӯи девор пок карданд. бо эҷоди ин тасвир мо назари худро баён кардем. одамони дигар ҳам бо роҳи пок кардани ин тасвир мавқеи худро гуфтанд. баъди 12 рӯз ҳодисаи пурсару садои куштори ду фаррош дар як идораи давлатии ноҳияи Деваштич мақомот воқеаро расман шарҳ доданд. додситони вилояти Суғд имрӯз гуфт, як корманди кумитаи замини ин ноҳия бо гумони даст доштан дар куштори занон боздошт шудааст. қаблан гуфта мешуд 2 нафар дар ин ҳодиса гумонбар аст. ҷузъиёти ин хабарро дар гузорише аз ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ бубинед. Фурқат Хоҷазода, додистони вилояти Суғд рӯзи 29 июл гуфт, ки дар натиҷаи корҳои аввалияи фаври ҷустуҷӯӣ як корманди кумитаи замини ноҳияи Деваштич дар куштори 2 зани фарроши ин идора айбдор дониста шудааст. вориса Фозилова ва Умеда Зокирова рӯзи 17 июл ба гуфтаи мақомот бо бераҳмии махсус кушта шудаанд. бо натиҷаи ҳаракатҳои тафтишотии оперативӣ гузаронида шуда ошкор ва муайян карда шуд, ки ҷинояти мазкурро корманди кумитаи идораи замини ҳамин ноҳия Мунавваров содир намудааст. айни ҳол нисбати охирин чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан интихоб карда, парвандаи ҷиноятӣ зери назорати прокурори вилоят айни ҳол тафтиш рафта истодааст. ин банди қонун дар сурати исбот шуданаш аз 15 сол то ҳабси 1 умраро пешбинӣ мекунад. қаблан гуфта мешуд, ки ба ғайр аз корманди кумитаи замини ноҳияи Деваштич, Саҳобиддин Мунавваров, посбони ин идора низ боздошт шудааст. мақомоти додистонӣ гуфтанд, ки Раҷаббой Олимовро баъди бозпурсӣ раҳо карданд, вале наздикони қурбониён ҳадс мезананд, ки кушторро чанд нафар анҷом доданд. инҷа як кас ина монда ҳамиқа ва асоси органо ба кор зада бо ина шайхил карда наметавонад. ман хаёл мекунам инҷа ду кас буд ё се кас дорем. назари наздикони боздоштшуда ва вакили мудофии онҳо дастрас нест. ангезаи куштор низ то ҳоло расонаӣ нагардидааст ва мақомоти додистонӣ ҳам ба сабаби халал нарасидан ба ҷараёни тафтиш дар ин бора чизе намегӯянд. ҳоло акал сири тафтишот аст, боз дигар ҳолатҳои кор аст. барои ҳамин аз гуфтани баъзе маълумотҳо ва додани баъзе маълумотҳо мо камтар худдорӣ мекунем, лекин ҷиноят пурра ошкор карда шудааст. ин дар ҳолест, ки пайвандони занони кушташуда тахмину гумонҳои худро доранд. онҳо як ангезаи кушторро ба сӯхторе рабт медиҳанд, ки ба гуфтаашон рӯзҳои 16 ва 17 июли имсол дар идораи замини Деваштич сар зада бо дахолати занони фаррош пешгирӣ карда шудааст. тозакунӣ рафтагӣ ва ё уҷа як рӯз план кашидагӣ ҳама одамо дуюм рӯз равад бо мушаҳид додост. мо аввал бо мушаҳид додем, бо мушаҳид додост маҷбур ҳамин кор бу рафтагӣ дия. ва мақсади ба ё дига будагӣ мо мушаҳид додем ҳамин корро кардагӣ. кӯшишҳои радиои озодӣ барои ёфтани сирре, ки ба бовари наздикони занон эҳтимол як сабаби куштор шудааст, бенатиҷа буд. ҳамкорони занони кушташуда ва нафаре дар ин ҳодиса гумонбар омода нашуданд дар ин бора тафсилот бидиҳанд, вале гуфтанд аз он рӯз мақомоти интизомӣ дари утоқи чанде аз кормандонро бастанд ва пайи таҳқиқи ҳодиса ҳастанд. одам яъне мутахассис пешбари кумитаи идораи замини ноҳияи Деваштич 2 сол боз аз соли 2020 фаъолият мекунад. ҳозир гумонбар шуда мебошад ҳамин кор ба даст задагӣ ба ҳисоби тафтишот муайян кардааст, ки сабаби ба ин кирдор даст заданаш ҳозир тафтишот муайян мекунад. ҳозир мовиам номаълум барои чӣ даст дар ҳамин ҳол байни кормандон ҷой доштани хусумату бадбинӣ ва ё нофаҳмиро на ҳамкорон ва на хешовандони занони кушташуда тасдиқ накарданд. аз вориса Фозиловаи 56 сола як писар ва аз Умеда Зокироваи 45 сола 3 духтар мондааст.
پیوندان کشته شدگان میگویند 2 زن به سختی روز میگذرانیدند و طلب دارند که گناهکاران جزای سزاوار بگیرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دوشتیچ. برنامه را ادامه می‌دهیم. رادیوی آزادی جزئیاتی پرونده عبدالله غربتی و دلیر امامعلی 2 روزنامه‌نگار را به دست آورد. یک دلیل اساسی مقامات این تبلیغ شرکت است که مالکش در روی خط شخصانی علاقمند به تروریسم جای دارد. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی سلام، لطفاً بگویید که جزئیات نو چی است؟ ببینید زرنگی صحیفه دلیر امامعلی در ماه‌های آخر خیلی فعال بود و نوارهای او را تا میلیون نفر تماشا می‌کردند. دلیر مثل بسیار بلاگران بر عوض مبلغ مال و محصولات را تبلیغ می‌کرد. یکی از همین تبلیغ‌ها حالا برای دلیر امامعلی و همکارش عبدالله غربتی دردسر آورده است. از روی معلوماتی که از منابع معتمد به دست آوردیم، عبدالله غربتی و دلیر امامعلی را به آن عیبدار می‌کنند که کار یک شخص در روی خط سیاهی بانک ملی تاجیکستان بوده را تبلیغ کردند. این نفر ایدیبگ لطیپوف شهروند 52 ساله تاجیکستان می باشد که طبق اطلاع دریافتی در مصر زندگی می کند. مقامات قدرتی تاجیکستان ضد لطیپوف با اتهام زرخریدی پرونده جنایی شدند و مالک شرکت بارکشانی النور است که طبق نوارهای تبلیغاتی در مصر کار می کند و این شرکت در عوض مبلغ در نوارهای دلیر امامعلی تبلیغ شده است. خب میرزانبی، اگر نام صاحب شرکت النور در روی خط سیاه بانک ملی باشد، پس دلیر و عبدالله از او چه مبلغ گرفتند؟ چون شخصانی که در این روی خط هستند نمیتوانند از طریق بانک های تاجیکستان پول فرستند. ببینید، به گفته منابع آگاه مبلغ به واسطه سیبربانک روسیه فرستاده شده است. ظاهرا این بانک بر روی خط بانک ملی تاجیکستان اهمیت نداده است. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها گفتند نمیدانستند که نام ایدیبگ لطیپوف مالک شرکت النور در روی خط شخصانی علاقمند به تروریسم است. مقامات و هم ایدیبگ لطیپوف در این باره چی میگویند؟ بجز از اعلان اتهامی رسمی، مقامات درباره پرونده این 2 روزنامه‌نگار صحبت نمی‌کنند. وکیل دفاع هم با سبب مخفی بودن پرونده چیزی نمیگن. تلاش‌های زیادی ما برای صحبت با ایدیبگ لطیپوف و دیگر مسئولین همین شرکت النور بی‌نتیجه بود. 3 رقمی این شرکت را که دلیر امامعلی تبلیغ می‌کرد دیگر فعال نیستند. سامانه شرکت نیز دستنوراست شده است. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد درباره جزئیات پرونده خبرنگاران صحبت می‌کرد. مقامات تاجیک میگویند حدود 4 میلیون نفر در کشور از دسترسی به آب آشامیدنی تنقیصی میکشند. مسئولین نیت بالا بردن نرخ آب را نداشتند، اما میگویند برای تامین پوره اهالی به وقت و مبلغ نیاز دارند. ساکنان زیاد در منطقه های کشور از بی‌آبی شکایت میکنند. در برخی از دهه ها مردم آب را میخرند. مسئولین امروز گفتند تا سال 2030 این مشکل حل می شود. چطور؟ شهلای عبدالله و علیشیر ظریفی گزارش میدهند. 6800 نفر اهالی به آب نوشابه تامین می‌گردند. مقامات تاجیک تصمیم گرفتند تا 8 سال دیگر اهالی کشور را به آب آشامیدنی پورا تامین نماید. رهبریت کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی به اجرای این نقشه باور دارند و تاکید میکنند که آن مرحله به مرحله عملی خواهد شد. درآمد 67 از 1%. این برابر میشه به 6 میلیون 340 هزار نفر. با آب نوشابه تامین میشه اهالی در حوزه تا 2030 برنامه هست با دستگیری رهبری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان باید تا 2030 با پررگی با آب نوشابه تامین شود اهالی. صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آب در آسیای مرکزی قرار دارد، شکایت ساکنان پیوسته از کمبود بی‌آبی صدا می‌دهد. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه‌های نو این مشکل را جدی‌تر کرده است. بعضی از ساکنان در حولی‌های خود چاه کنده از آن استفاده می‌برند، برخی دیگر مجبورند آب را بخرند. این در حالی است که حکومت تاجیکستان برای دسترسی مردم به آب تازه از برخی سازمان‌های بین‌المللی مالی $10 میلیون دریافت کرده است. استفاده درست مبلغ‌ها و شفافیت کاری طرح‌های مربوط به تامین آب بارها مورد شبهه و انتقاد قرار گرفته است.
дар корхонаи хуҷагии манзилию коммуналӣ гуфтанд барои таъмини сокинон ба об бо $58 миллион маблағҳои бонки аврупои таҷдид ва рушд кор мебаранд. سه سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند. چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند. اخباری آزادی را ادامه می‌دهیم. در بیشکک افرادی ناشناس روی دیواری را که در آن رسم زنی اوکراینی و قرقیزستانی تصویر شده بود رنگ کردند. این رسم به حمایت از زنان اوکراینی نقاشی شده بود. در اینترنت آن را نمونه برجسته هنری خیابانی نامیدند. مؤلفان تصویر با این کار خود چی گفتن می‌خواستند و تا کجا چنین برخورد را انتظار داشتند؟ همکارم کیومرسیاتو گزارش می‌دهد. چند پیش دیواری را در شهر بیشکک با نقش نچندان بزرگ یک زن اوکراینی آرا دادند. رسم در شکل استریت آرت یا صنعت خیابانی از روی اثری رسام معروف شوروی سیمیون چویکوف نقاشی شد، اما در شکل نسبتاً نوتر. زن قرقیز در رسم با اضطراب به دوگانه اوکراینیش می‌نگرد. با این نقش دیواری مؤلفان جوان خواستند که به مردم اوکراین همراهی کنند و از جنگ در این کشور یاد بیارند. پیام ما این همراهی به زنان و دختران بود که عذاب جنگ را میکشند. صنعت بهترین وسیله بیان فکر و رسانیدن پیام به جامعه است، ولی این کار را باید به طور نرم و نازک کرد، زیرا این پیش از همه به احساس ناخن میزند. نقش روی دیوار در شبکه‌های اجتماعی واکنش زیادی به بار آورد. مؤلفان میگویند میدانستند که تصویر نه به همه پسند می آید، اما آنها تصور نمی‌کردند که عمر اثرشان چنین کوتاه خواهد بود. تصویر را بعد از 3 روز نقاشی در روی دیوار شخصان ناشناس با رنگ پوشاندند. کوشش ها برای محدود کردن آزادی بیان و فکر نشانه آن است که مشکل را پنهان کردن می‌خواهند. کشور ما رسما اعتراف کرد که موقعی بی‌طرفانه دارد. ما رسما طرفدار یگان جانبی جنگ نیستیم، ولی این نمی‌تواند برای ساکنان موضوع ممنوع باشد. رسام و مؤلف اثر ویرا اندریانووا چندان ناراحت نیست. او موقع خود را بیان کرد. همکنون این صنعت خیابانی او در اینترنت خواهد ماند. با ایجاد این تصویر ما نظر خود را بیان کردیم. آدمان دیگر هم با راه پاک کردن این تصویر موقع خود را گفتند. اگر حتی یگان کسی دیگر تکرارا روی این رسم چیزی در موضوع مثلا جنگ نویسد، این یک مکالمه جالب می شود. این بار اول نیست که در قرقیزستان آرت استریت یا صنعت خیابانی به شیوه بسیار دغل پاک می شود. نقاشی ها را اکثرا با سبب های ایدئولوژی و یا با هدف تجارتی تازه کرده جای آن را نوشته تبلیغاتی می گیرد. حکومت دیگراندیشی مخصوصا در مسائل سیاسی را قبول ندارد. اعتراض ها به حمایت از اوکراین پراکنده کرده شدند. البته مقامات تفتیشاتی خواستند که ساکنان از استفاده حرف Z در ماشین و لباس خود نیز خودداری کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از ترکیه استرداد پرویز سیدرحمانوف، یک جنگجوی خطرناک داعش را درخواست کرده است. پرویز سیدرحمانوف که با نام ابو داوود شناخته می شود، با همسر و کودکانش در پناهگاه زیر نظر ترکیه نگهداری می شد. در گذشته تاجیکستان 3 بار برای استرداد ابو داوود به ترکیه نامه فرستاده بود. این آخرین مطلب در برنامه اخباری آزادی بود. تشکر برای همراهی بیننده عزیز و خبر و گزارش های دیگری روز را در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های دیگر، روز و روزگارتان خوش و استراحتی با فراغت.